श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंद 30 अध्याय। विदुर उवाच तदन्ते पचारे विदुर शुण मैत्रीय मुनिवर तुम्बे जे कहिथिल पूर्वे तपे प्रचेता भाई सर्वे हरि भजिबे का भावे सेमाने रुद्र गीतास्तवे कह से देव गुरु ईश ताहांकु साधहे साध्य हेला किस से सर्व बड़ भाग्यवंत देखिले उमा देवी कांत से तांकु रुद्र गीता देले से तो ही जोग सिद्धि कले हरिंकु पाइबी केमंत इह काଳରେ किबा अंत केमंते इह काଳରେ किबा अन्ते एकथा कह मुनिवर ताहा श्रवणे इच्छा मोर। मैत्र उवाच शुण विदुर सुचेतन तदन्ते चे बण विधान से गीत वाक्य होई तोष तपसाधिले भाई दस से गीत वाक्य होई तोष तपसाधिले भाई दस बाटरे भेटिले ईशान से तांकु देले दिव्य गान से दीक्षा पाई दस भाई समुद्रे प्रवेशिले जाई बुलिन समुद्र मध्यरे तपस्या कले निराधारे अयुत संवत्सर जाए से तप कले एकाठाए तदन्ते देव नारायण दर्शन देले तत्क्षण हरिंक कांति शोभा कला ता देखी तांको दुख गला खगेन्द्र पृष्ठे दिव्य अंगे जेने जिमुत मेरु शृंगे पीतवसन परिधाने जेने तड़ित घन नव घने अति सुंदर सुवेशण सुग्रीव कंठे मणिगण रत्न समूहेर शुद्ध कांति से दिगे तिमिर नासंती शोभने नाही पटांतर चारु सुंदर मनोहर मकर कुंडल श्रवणे रंजित नाना मणिगणे पंचवदन शोभा करे कोटि अनंग दर्पहरे अष्ट आयुध संगे छंती सेवक सेवन करती देव समूहे मुनिजन सेवंती निगम वचन तांकु देखी दश भाई नमिले दंड प्राय होई संतोषे तांकु दामोदर कहती मधुर वचन शुण हे नृपति नंदन होइलु तुम्भरे प्रसन्न जेणु कठोर तप कल एबे होइब तुम्भे भल हे पुत्र वर माग देवा जेणु आंभर कल सेवा एकत्व भावे दश भाई काहारी भेदाभाव नाई समान धर्म समशील एणु आंभरे जोग कल तुम्भर शुणी कीर्ति जस श्रवणे कलुष विनाश जेनर सज्जारु उठिण तुम्भरे करिब श्रवण नोइब तांको भाई भेद सेमाने न पाइले खेद सकल भूते समभाव खंडिबे दुख पराभव ए नित्य प्रात जे नित्य ए प्रात संध्यारे रुद्र गीतास्तव करे मुतारे देखी कामवर शोभन मनी मती हेब तार जेणु ए तुम्भे दश भाई पितार आज्ञा सिरे बही संतोषे तप आचरिल एणु लभिब कीर्ति भल विमल सुजस तुम्भर विख्यात रहिब महिर तदन्ते किछि काल अन्ते तुम्भ पत्नी गर्भगते होइब एक जे तनय से हेब ब्रह्म पुण्यमय से पुत्र आत्मा वीर्य बळे पुरीब ए लोक सकळे वंशर संख्या न तन जीव सृष्टि सर्जने तेव हेब से कन्या विवाह हेब तुम्भे कहिबा तार जन्म हेबे शुण हे नृपति नंदने से कंडू ऋषि तपोवने तांको आश्रमे अनुसरी अइला एकई सुंदरी प्रलोचा नाम जे ताहार अप्सरा गणे श्रेष्ठ सार तांकु देखिण मुनि बर अनंगे होइले अस्थिर छाड़ी तपस्या आदि ध्यान तारूपे पाशरिले ज्ञान ता अनुसंगे मुनि बर गृहस्थ धर्मे सुविचार एमंत किछि कालांतरे अमोघ वीर्यता उदरे रहिला काल सर्प काल कर्म फले विधि संजोग कर्म बेले ताहारी गर्भे एक कन्या होइला दुशूल गुणशील धन्या से कन्या बने तेज्या करी
କ୍ଷଣକେ ଗଲା ନିଜ ପୁରୀ। ସେବନେ ଯେତେ ବୃକ୍ଷ ଥିଲେ ସେ ସର୍ବେ କନ୍ୟାକୁ ଘେନିଲେ। ସେ କନ୍ୟା କ୍ଷୁଧାରେ ବିକଳେ ରୋଦନ କଲା ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ପୁରନ୍ଦର ଦୟାରେ ହୋଇଲେ କାତର। ତର୍ଜନୀ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀ ତାହାର ତା ମୁଖେ ଦେଲେ ତୋଷ ଭର। ସେ ଇନ୍ଦ୍ର କରେ ସୁଧା ଥିଲା ତା ପାନେ କ୍ଷୁଧା ଦୂର ହେଲା। ଏମନ୍ତ ସେବନେ ସୁନ୍ଦରୀ ରହିଲା କର୍ମ ଅନୁସରି। ସେ ଗୁଣବର୍ତ୍ତୀ କନ୍ୟା ସାର ତାର ଅନୁରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ବର। ଆମ୍ଭର ଭକ୍ତ ତୁମ୍ଭ ପିତା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନେ କରି ଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସୃଷ୍ଟି କର ତା ବୋଇଲେ। ଏଣୁ ଏ ତୁମ୍ଭ ଦଶ ଭାଇ ସେ କନ୍ୟା ବିବାହ କର ଯାଇ। ସମାନେ ଧର୍ବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋର ବାକ୍ୟ ତ ସମନେ। ସେ କନ୍ୟା ତୁଲେ ସୃଷ୍ଟି କର ସେ କନ୍ୟା ଅଟଇ ତୁମ୍ଭର। ଦେବତା ଆୟୁଷ ପ୍ରମାଣେ ଜୀବନ୍ତ ରହ ସୁକଲ୍ୟାଣେ। ପୃଥିବୀ ଶୋକ ଭୋଗ କର ତ୍ରିବଦୀ ତାପ ପରିହର। ମୋ ପାଦେ କରିବ ଭକତି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଲଭିବ ବସତି। ଏ କର୍ମ ବନ୍ଧ ବିନାଶିବ ବିଷୟ ଭୋଗ ନ ଲାଗିବ। ଏ ଗୃହ ଧର୍ମ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ମୋତେ ସମର୍ପି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ। ଉଦାସୀ ଜନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ମୋର ଭକତି ହୃଦେ ଧ୍ୟାଇ। ତାକୁ ନ ଲାଗେ ମାୟା ମୋହ ହୁଡ଼େ ଦୁର୍ଜନ ବନ୍ଧୁ ସ୍ନେହ। ମୈତ୍ରେୟ କହନ୍ତି ବିଦୁର ଏମନ୍ତେ କହନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର। ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଦଶ ଭାଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ବିନୟୀ। ସେ ମୁଖ ନିରୋପି ଚାହିଁଲେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲେ। ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଏଭବୁ କରିବେ ମୋଚନ। ସ୍ତୁତି ପଠନେ ଦଶ ଭାଇ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଚନେ ଦେଖିବା ନିରତେ ଚରଣ ସେବିବା। ଏମନ୍ତେ ସେ ବାଞ୍ଛନ୍ତେ ମନ ହରି ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ସେ ଯେ ପ୍ରଚେତା ଭାଇ ଦଶ ଆକୁଳେ ଚାହିଁ ଦଶ ଦିଶ। ନ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ସେ ଦିଗେ କରି ନମସ୍କାର। ବିଚ୍ଛେଦେ ଶୋକେ ନିମଜ୍ଜିଲେ ସେ ଦୁଃଖ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲେ। ପଡ଼ିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଶବ ଜାଣି ସେ ହରି ବିଚ୍ଛେଦେ ଧରଣୀ। ଆତ୍ମା ବିହୀନେ ଜେନେ ଦେହି ଚେତନା ଶୂନ୍ୟ ସର୍ବ ଭାଇ। ତତ୍କ୍ଷଣେ ଦେହ ଭାବ ପାଇ ଜଳୁ ଉଠିଲେ ଦଶ ଭାଇ। ଉଠି ଚାହିଁଲେ ଦଶ ଦିଗେ ଦ୍ରୁମ ଆଚ୍ଛାଦେ ଭୂମି ଭାଗେ। ଆକାଶେ ଘୋଟି ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖିଣ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଜଳନ୍ତି। ସର୍ବେ ବିଚାରି ଏକ ମନେ ବୃକ୍ଷ ନ ରଖିବା ଭୁବନେ। ଅଗ୍ନି ପବନ ଶୀଘ୍ର ଦୁଇ ମୁଖୁ ଉଦ୍ଗାର କଲେ ସେହି। ସେ ଅଗ୍ନି ପବନ ବହିଲେ ସମସ୍ତ ଦ୍ରୁମ ନାଶ ଗଲେ। ଅନିଳ ଅନଳ ପ୍ରତାପେ ଅତି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ଧ୍ରୁମ ବ୍ୟାପେ। ତା ଦେଖି ବେଗେ ପିତାମହ ଜାଣିଲେ ଗଲା ଭୂମି ରୁହ। ସେ ନିଜ ଲୋକକୁ ଅଇଲେ ସେ ଦ୍ରୁମ ବିନାଶ ଦେଖିଲେ। କ୍ରୋଧେ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରବୋଧି କହିଲେ ଅନେକ। ହେ ପଶ୍ଚାତ ଗଣେ ଶୁଣ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଲେ ଅତିକ୍ଷଣ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଅଟ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ କିମ୍ପା କରୁଛ ସୃଷ୍ଟି ହାନି। ଏବେ ଯେତେକ ଦ୍ରୁମ ଶେଷ ରୁହନ୍ତୁ ଯାଇ ବନେ ଦେଶ। ବୃକ୍ଷ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରବୋଧି କହିଲେ ଅନେକ। ବୃକ୍ଷକୁ ଡାକି ପଦ୍ମଜନୀ କହିଲେ କନ୍ୟା ଆସ ଘେନି। ଦଶ ଭାଇକୁ କନ୍ୟା ଦେଇ ନିର୍ଭୟେ ବନେ ରହ ଯାଇ। ପାଦପେ ବିଧି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଲେ କନ୍ୟା ଆଣି। ସେ କନ୍ୟା ନାମ ଯେ ମାରିସା ପଦ୍ମଲୋଚନୀ ପିକ ଭାଷା। ସେ ସର୍ବ ଲକ୍ଷଣେ ସୁନ୍ଦର ତା ତୁଲେ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର। ବିଧି କହିଲେ ପ୍ରଚେତସ ଏ କନ୍ୟା ବର ତୁମ୍ଭେ ଦଶ। ଏମନ୍ତ ଧାତାର ବଚନେ ସନ୍ତୋଷ ଲଭିଲେ ସେମାନେ। ତତ୍କ୍ଷଣେ କନ୍ୟାକୁ ବରିଲେ ସେ ଦାତା ନିଜ ପୁରେ ଗଲେ। ତଦନ୍ତେ ସେ ଦଶ ଭାଇ ନୃପ ଆସନେ ସୁଖେ ରହି। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ବାକ୍ୟେ ପ୍ରଚେତସ ସୁଖେ ପାଳିଲେ ପ୍ରଜା ଦେଶ। ଅନେକ ଦାନ ଯଜ୍ଞ କଲେ ହରିଙ୍କୁ ସ୍ୱଧର୍ମେ ତୋଷିଲେ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର ସେ କନ୍ୟା ଉଦରେ ତାଙ୍କର। ଜନ୍ମିଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ପୂର୍ବେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାର ସନ୍ତତି। ଗିରିଶ ନିନ୍ଦା ପୂର୍ବେ ଯେଣୁ ଗର୍ଭ ଯାତନା କଷ୍ଟ ତେଣୁ। ସେ ପାପ ବିଜେ କୂଟ ଥିଲା କେବେ ହେଁ ମୋଚନ ନ ହେଲା। ଚାକ୍ଷୁଷ ମନନ୍ତର ଅନ୍ତ ପୂର୍ବ ସୁକୃତ ଲୁପ୍ତ ଜାନ୍ତେ। ସେ ଦକ୍ଷ ଗର୍ଭୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବେ ସେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଜନ୍ମିଲା ମାତ୍ରକେ କୁମର ତେଜତା ହେଲା ଅଗୋଚର।
ତେଜସ୍ୱୀ ନାମେ ଯେତେ ଥିଲେ ତା ଯେତେ ସର୍ବଲୀନ ହେଲେ ସେ ସର୍ବ କର୍ମେ ଦକ୍ଷ ଯହୁଁ ତା ନାମ ଦକ୍ଷ ଦେଲେ ତହୁଁ ବିବିଧ ପ୍ରଜାପତି ସୃଷ୍ଟି ଯେ କଲେ ମହାମତି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଜା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ଦେବ ସ୍ୱାଇଁ ଏମନ୍ତେ ଦକ୍ଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣି ବିଦୁର ଶୁଦ୍ଧ ଚିତା ଯେଣୁ ସେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏଣୁ ରାଜତ୍ୱ ଉପେକ୍ଷିଲେ ତେଣୁ ସେ ଧ୍ରୁବ ବଂଶେ ରାଜା ନହିଲେ ହେବ ବ୍ୟାସ ତନୁଜା ପ୍ରିୟବ୍ରତର ରାଜା ଦେଲେ ସେ ଦକ୍ଷ ବାକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ପ୍ରିୟବ୍ରତର ଚରିତ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଯେ ଉଦିତ ବିସ୍ତାରୀ କହିବା ତୋତେ ପ୍ରଚେତା ଜ୍ଞାନ ଉପଗତେ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣ ପରମହଂସ ସଂହିତାଏ ବୈୟାସିକା ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦେ ପ୍ରଚେତସ ଚରିତ କଥନ ନାମ ତ୍ରିଂଶୋଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ ତ୍ରିଂଶ